अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो इत्थे रख न्यूज़ ते मैं हाँ मुहम्मद साद। इस वेले असी एक सर्वेखण करन जा रहे हैं जिहड़ा कि मौजू रखता है रोटी का। रोटी एक ऐसी चीज़ है, साह लभे ना लभे रोटी लभनी चाहिए है। रोटी साडे पंजाब दी खासकर साडे पंजाब दी जरूरत है। दूजे सूबे में तो चौल ना खाण नाल गुजारा हो जाता है, पर असी पंजाबी रोटी तो बगैर नहीं रह सकते। जदों रोटी महंगी होंदी है तो हर शै महंगी हो जाती है। लोग कहते हैं पेट्रोल नाल हर शै महंगी होंदी है, लेकिन पेट्रोल की बजाय रोटी नाल हर शै महंगी होंदी है। जदों रोटी आसानी नाल लभदी रहेगी तो लोग घट पैसों नाल भी काम कर लैंदे, जब रोटी महंगी लभेगी तो लोग बहुते पैसों नाल भी काम नहीं करन लगे। पंजाब सरकार वालों रोटी सस्ती की गई है, जिहड़ी कि 20 रुपइया की विक रही सी ते सरकार ने आख्या कि 20 रुपइया की रोटी महंगी है, तुसी 16 रुपइया की करो। हुण तंदूरां वाले ते जिहड़े वो भी आकड़े ने, कहने ने सानू आटा सस्ता नहीं लभदा, असी रोटी किस तरह सस्ती दईए। ते बंदे आंदे ने कि सानू रोटी सस्ती दिओ, ते असी बंदियां कोल पुछदे आ कि सानू किन्ना कुछ सुख देंदे ने तंदूरां वाले ते सरकार वाले। ते असी साडे नाल इस टाइम बुजुर्ग मौजूद ने, असी उन्हां कोल पुछदे आ कि गल करनी है, कलमे नहीं सुनने तुहाडे कोलों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम दसियो, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम है एनू नेड़े कर लो। सूफी मोहम्मद असगर। अच्छा, हुसन जमाल तेरा किसकारी, सुभान अल्लाह, आशिक सिखदा मरसी। क्या बात है। जदों नैन नबीने होए फिर सुरमा की करसी। सुरमा बुरा बंदा मैं तो ढूंढन टुरिया अच्छा, ते बुरा न लभा कोई। क्या बात है। जद मैं अंदर झाती पाई क्या बात। मैं तू बुरा न कोई। सुभान अल्लाह। ਇਹ ਹਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਾਣਾ ਸਰ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕਾਰ ਸੜੀ ਹੈ। 16 रुपए दी ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਆ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਖੰਗਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਘਰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜੇ? ना तंदूर तो सोख ना लभदी है ते ना घरों। ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ कोई ना ਤੇ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? आटा लैने जी 2.5 किलो रोज का। 2.5 ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? घर ही पकाने ते बड़ी आवाजारी नाल, ਅੱਛਾ, गैस ਤੇ भी नहीं होंदी। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, झूठ मार दी है गवर्नमेंट, सारे पासे 20 रुपए की विकदी है पई। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ? कंबल सरकार दा है। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? वजह है सरकार एक्शन नहीं लैंदी किसी चीज ते। घर बैठे गल्लां करदी है, कमरे च बैठे ਅੱਛਾ, बाहर आके किसी पूछे तो कि ना ठीक टीवी है। हाली टीवी ते ऐलान करना काम नहीं चलता। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। किसी ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੇ, ਅਗਲਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਰੇ ਵਾਬ ਜੀ ਨੇਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਅੱਛਾ। ਪਿਓ ਧੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲਣ ਕਿਧਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੰਡਨ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬੜੇ ਘੱਲਣਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਖਿੱਚੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭਲਿਆ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਚਲੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿਓ ਧੀ ਸੈਰਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੰਡਨ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਯੂਬੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਏਸੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਟੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ। मेरा नाम हफद असदुल्ला। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं लेबार्टरी फार्मेसी का काम करना। ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ? तंदूर तो रोटियां लैने ते महंगाई इन्नी क्यों है कि वाम ना भुखी मरदी पई है। ਅੱਛਾ, ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਸਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗਾ ਬੰਦਾ। वो ਸਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕਾਰ ਸੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 16 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ, ਕੋਈ ਵਾਮ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ, ਕੁਝ ਆਪੂ ਭੁੱਖੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰ। ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਆਮ ਦੀ ਵਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ?
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵਾਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਦਮਤ ਮਰਕਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਸ ਆਪੋ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੱਠ ਮੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਖਲੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਕੰਬਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦੇ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚਣ ਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜੇ ਭਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਟੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਲਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦੇ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। वालेकुम सलाम जी। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद शरीन है जी। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹੀਨ जी ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। जी जी ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? वजह यह है कि फैन की बोरी 11,500 की जेड़े तो मिलती है तो आटे की 11,000 की मिलती है। ठीक है। सिलेंडर असा को जेड़े तो मिलते हैं 28,000 के। ਅੱਛਾ 14,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ हाँ ਸਿਲੰਡਰ। 14,000 का एक सिलेंडर जेड़े तो असा को इस में जेड़े तो वारा नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ। सिलेंडर भी महंगा है ते आटा भी महंगा है। आटा भी महंगा है, लिहाजा उन्होंने असं ये दरख्वास्त करते हैं कि आटा भी सस्ता करें तो कोई सिलेंडर ही सस्ता करें तो जिस तरह हुक्म होंदा ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਬੇਦਾਰ 1500 रुपए रोटी भी दे सा 20 रुपए नान भी दे सा। ठीक है। असा ना ताउन कीता जुला, असा को तंग ना कीता जुला। सही है। असा को हर बंदे आन का तंग कर दें और बार बार असा ता जुर्माना कर दें 10,000 रुपया। तो लिहाजा ਅਸੀਂ इतनी गंजाइश नहीं ਅਸੀਂ ना पूरी कर रखते। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ? ਇਹ तो रही ने लाए मगर साइड दे एरिए ता जेड़े ता आइन जेड़े तो अच्छा। मैं रोडां ता आइन। ਅੱਛਾ ਜੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਪਏ 16 ਦੀ ਵੇਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ ਭਰਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁਰਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਟਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम सलाम। ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ। मोहम्मद यूनुस। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਕਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। Yeah। ਤੰਦੂਰਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਆਟਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀ 15 ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ? ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੈਸ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੀ ਰੋਟੀ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਣੇ ਜੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਘਰ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਸਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਆਟਾ
ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਜਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਗੈਰ ਇੰਜ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚੋ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਮੁਰਗਾ ਵੇ 800 ਤੋਂ ਕਿੱਲਾ ਵੇ, ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ 300 ਤੋਂ ਵੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਸਤਾ ਲੱਭੇਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੀ ਵੀ 20 ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ 20 ਤੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਤੂੰ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 16 ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। 16 ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीपे मेरे को बथेरे पे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना नाम दसियो जी कारी अब्दुल वाहिद शाकिर जामिया मस्जिद बिलाल इमाम खतीब। तंदूरों के बारे गल हो रही थी कि रोटी सस्ती नहीं दे रहे जी जी ते अवामुन नास का मुतालबा है तंदूर वाले ते गौरमेंट बह के इनू फाइनल करन। आवाम भजदी गौरमेंट का ऐलान सुन के तंदूर से आती है। तंदूर वाले आते ने आटा सस्ता नहीं, इनू फुल फ्लोर जड़ा है ये अमल कराया जाए और उन्होंने आटा सस्ता दिता जाए ताकि वो अवामुन नास को सहूलत पहुँचान। कारी साहब ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। देखो उन्होंने सारा पता होंदा है लेकिन गौरमेंट की एक अपनी उन्होंने ताकत है कुव्वत है उन्होंने इस्तेमाल करना। जुर्माने करनगे खजाने में जाएंगे, इस अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जेडे तंदूर वाले ने माड़े लोग होंगे ने इन्हों पहले आटा सस्ता पहुँचाना चाहिए ताकि आवाम उन्नास में सही सहूलत पहुँचाए। ठीक है, मतलब गल करन दा है कि गवर्नमेंट का यह बेफजूल मनसूबा है। जी ये फजूल मनसूबा है। जदों तक मुशावरत नाल नहीं होना, इन्हां दी जिहड़ी कमेटी वड्डी है उहदे नाल नहीं बैठना, ये मसला हल नहीं होएगा। शुक्रिया जी। अपना नाम दसियो की है? मेरा नाम रिजवान जट है। रिजवान जट साहब, तुसी आटा मुੱਲ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? जी सर आटा ले आईदा खुला दुकानदार कोलों। ठीक है। ते आटा बहुत महंगा दे रहे हैं जनाब, 160 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। 160 रुपए किलो आटा? अब्बल ते हुण दे ही नहीं रहे, 2-3 दिन हो गए ने कहंदे नहीं आटा सस्ता होना है फिर देंगे। अच्छा। साडे घर मजीद जाके चेक कर लो, हुण इस टाइम आटा भी नहीं है, आटा भी नहीं लभ ਰਿਹਾ? बिल्कुल नहीं लभ रहा है। 2 दिन नवी कणक आनी है, ਉਹਦੀ वजह तो नहीं है। ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੇਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਚੋ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਭਾਈ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਇਆ 16 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਸਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਟਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਭਾਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੀ 16 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮਹੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 16 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ? हुकूमत दी सारे नाकामी तो देखो ना है बिल्कुल। छड़ा रोटी है 16 रुपए रोटी में कोई फायदा नहीं है। सही है। आटा सस्ता करन ठीक हो गया। और दूजियां भी शाम सस्तियां कर, छड़ा रोटी तो छड़ी खानी है। जी जी। हर शह महंगी, घ्यो जेड़ा जनाब ਤੁਹਾਡਾ 400 रुपए किलो है, आयल 450 रुपए किलो है। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 1000 रुपए ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਏ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੀ, ਹਾਲੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। सब्जी लैन जाओ सर तो वो बड़ी महंगी लभदी है, 200 रुपए किलो 250 रुपए किलो।
ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 4-5 ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕहीं ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕहीं ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦਾ ਹੋਈ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਰੋਟੀ ਛੜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਸਾਲਨ ਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਗੰਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੈ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਦਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਕਬਾਰ ਲੈ ਲਈ ਦੀਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 20 ਦੀ ਲੈਣੇ ਆ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਓ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ 20 ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 16 ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਰੇ ਆਵਾਮ ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜੀ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੀ। ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿਓ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੜਨਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰੋਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਹੜਤਾਲ ਕਿੰਜ ਕਰਨ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਜੋ ਦੇਲੇ ਬਸ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਭਾਜੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਵੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਸੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੇ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅੱਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਈਦੀ ਆਟਾ ਵੀ ਲਈਦਾ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਟਾ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਟਾ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਦੀ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਜੀ ਆ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਓ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ 20 ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਜੀ ਆ ਵੇ ਨਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹ ਐ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੰਦੂਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਛੱਡਣ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਕਰ ਜੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ और यहाँ पहले तंदूरा ना मशवरा करन असी रोटी ऐनी सस्ती कर लगे आटा पहले सस्ता करन बिजली महंगी की ने बिजली सस्ती वगैरह गैस सस्ती करन फिर जाकर रोटी सस्ती करी दी पहले ना बिजली ना सस्ती करी ना गैस ना पेट्रोल तो उन्होंने सीधी रोटी आ सस्ती कर छड़ी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਰਸ਼ਕਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ SH ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਰੇ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ। ਰਕਸ਼ੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ? ਰਕਸ਼ੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਭੰਨੋ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਜੇ ਬਤੁਕੀਆਂ ਛੱਡੀ? ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਈ ਜਾਏ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਸ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਭੰਨ ਤੋੜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ ਹੈ। ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੈ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੇ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪਵਾਈ ਹੈ 3 ਮਾਣੀ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮੁਗਣੀ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਪਵਾ ਲੈਣੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਟੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਰਾਖਾ।